वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। छतर जबर तख्तां दे मालक गुरता गदी नासीन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र अते पावन गोद विच बड़ी ही भावना दे सहित जुड़ बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनो सतगुरां दी अपार रहमत दे पात्र हो आप जी, जिन्हां नूं मनुखा जीवन दे विच ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। नेता प्रत सतगुरु जी कृपा करते ने। आप जी सतगुरां दी कृपा दे हर रोज पात्र बनते हो। अज भी सतगुरां ने अपार समा बख्शिश कीता कृपा सदका। कल शाम दे दीवाना दे विच गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे करता कवि भाई संतोख सिंह जियां ने जो अपने हृदय तो 10 गुरु साहिबान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह समुचे सिख जगत के चरणों विच बार बार वंदना ते बेनतियां कीतियां ने। उन्हां नूं आप जियां ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता है, क्योंकि उन्हां दीयां बेनतियां दे विच दशमेश पिता जी दे पावन जीवन का समुद्र छुपिया होया है। जिस समुद्र के किनारे अज वो बैठ के इस समुद्र का ज्ञान इस समुद्र की महिमा गाउणी आरंभ करनगे। आओ आपां भी कुछ समा सतगुरां दे हरि जस गुण गान विच जुड़िए। जिन्ने भी आप गुरु चरणों विच जुड़ बैठे हो, आओ बुलंद आवाज में लवाओ हाजरी। गज बज के प्यार सहित जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। भूत भविख सिख नह गिनती ते अब सबिंदा अगर मम बिदती। चूड़ामण कवि भाई संतोख सिंह दुनिया के हजारां लखां करोड़ां कवियां दे विचों इको एक कवि है जिहदे नाम तो पहला चूड़ामण शब्द लगदा है। जिद्दां अज दे समय किसी नूं डॉक्टरेट दा अवार्ड मिलदा है, भावें उहनूं डॉक्टरां दे राह दा भी पता ना होवे, लोकी कहंदे डॉक्टर है। पुराने समय विच जो अरबी फारसी उर्दू संस्कृत का आलम फाजल होवे उन्हें चूड़ामण कहा जाता है। भाव कवियां दे विचों चूड़ा नाम है सोने का, हाथ विच सोने का चूड़ा पाया है। ते चूड़े की पर्सनैलिटी किस करके है, वो डिवेलप तां हो रही कि उहदे विच डायमंड लग्या होया। मनना मैं मणीना कवि भाई संतोख सिंह सिख कौम दे हाथ दे चूड़े ने, जिन्हां दा ज्ञान जिन्हां दा प्रेम एक हीरे दे वातर है। जदों हीरा ते सोना डायमंड ते गोल्ड इकट्ठे हो जाण एक बखरी परिभाषा ते शोभा बन जाती है। ऐसे कवि दी कथा दी आरंभता विच कहण लगे भूत अते भविख विच आउण वाला समा ते जो वर्तमान समा चलदा है, कहंदे इस समय विच बेअंत सिख जिन्हां दी गिणती कोई नहीं, लखां करोड़ां अरबां खरबां कहते सारे इस कथा का आनंद माणनगे। इस कथा दे विच सतगुरां दा प्यार इदां परोया गया है जिवें एक धागे विच माला दे मोती हुंदे ने। जिन्हां ने अपने सवासां दे नाल गुरु दी कथा सुनी भागां वाले होणगे। बिन सह बेगन ग्रंथ होए पूरा जिस में है सतगुर को जसरूरा। कवि जी कहते संगत जी मेरे लिए अरदास करियो, ये ग्रंथ एक सागर है
ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਰੂਰਾ ਕਹੀਏ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਤ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਅੱਖਰ ਦਾਤਾ, ਨਮੋ ਕਰੋ ਤਿਨ ਪਦ ਜਲ ਜਾਤਾ। ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੰਦਨਾ ਉਸ ਕਵੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਮਮ ਨਾਮੋ, ਤਿਨ ਕੇ ਪਾਦਰ ਬਿੰਦ ਪ੍ਰਣਾਮੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਓ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਵੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੈਥਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇੱਕ ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਏ। ਨਿਜ ਮਾਤਾ ਕੋ ਕਰ ਅਭਿਵੰਦਨ, ਕਥੋਂ ਕਥਾ ਕਲ ਕਾਲੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ, ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੀਵਨ ਚ ਬਣ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਜੇ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਐਸਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੋਬੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗਾਨ ਸਰੋਤਾ ਸਬਦਾਨਾ, ਇਕ ਮਨ ਹੋਏ ਧਰੋ ਨਿਜ ਕਾਨਾ। ਐ ਸਰੋਤਾ ਜਨ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਐਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਮਾਲ ਕਥਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਣ ਲਗ ਕਹੇ ਸੁਨਾਵੋ, ਗੁਰ ਜਸ ਜਿਸ ਮਹਿ ਰੁਚਿਰ ਬਨਾਵੋ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਿਖੜਵਾ ਅੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਾਲਾ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟੇ ਤੋਂ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਕਥਾ ਬਿਖਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਨਾ
ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਥਾ ਵਰਗੀ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋ ਉਰ ਅਧਿਕਾਵਤ, ਜਿਸ ਤੇ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਪਾਵਤ। ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾਲਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੇ ਐਸੇ ਦਇਆਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਫੌਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਰਹੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸੁਣਾਈਏ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ। ਇਹ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਕਲ ਕਾਮਨਾ ਦੇਵਨ ਹਾਰੀ, ਅਨਕ ਜਨਮਕ ਕੀ ਕਲ ਬਲਹਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਆਪ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ ਆਪ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨਹਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਹੋਏ ਗੁਣ ਗਿਆਤਾ, ਸਰਬ ਚਰਿਤਰ ਲਖੇ ਬਖਿਆਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਰਬ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣੇਗਾ। ਆ ਜਿੱਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਆਧਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ। ਸੁਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਬਦਲਦੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਉਂ ਕਥਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਝੁਕਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾਸ ਉਧਾਰਨ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਕੀਨੇ ਜਿਮ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਵੰਸ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਘਾਟ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਈ, ਗਾਈ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਤਸੀਹਾ, ਕੋਈ ਰੋਗ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਨਹਿ ਸਰਬ ਕੋ ਸਾਰ ਪਛਾਨੈ, ਪੁੰਨ ਉਪਾਏ ਪਾਪ ਗਨਹਾਨੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧੇਗੀ, ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਰਮਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।
ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਮਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਏਡੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਮਰਦ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰੀ 4 ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਮੱਚੂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਝਾ ਲਏਗਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ, ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਚਿਤ ਚੌਂਪ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ, ਪਠੇ ਸੁਨੇ ਅਬ ਕਿਦੋਂ ਭਵਿੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, 4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਰਾਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਮੇ ਥੋੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਿਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਝੁਕਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਤ ਦਾ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਪੁੰਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਖਣ ਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਵੇਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਲਿਆ, ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੱਸੀ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ, ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਘਿਓ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਰਿੜਕੋਗੇ, ਮਨ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਚੰਗਾ ਕੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਹਿ ਦੁਖਨ ਕੁਛ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੋ, ਪਾਵਨ ਗੁਣ ਗੰਧ ਕੋ ਮਨ ਧਾਰੋ। ਸਿੱਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੋ ਮਾੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਭੰਡਿਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਓ ਨਾ, ਪਰਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਾਲੋ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ, ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਈ। ਅੱਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨੇ ਲਾ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਹਉਮੈ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਦੋਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਥਮ ਜੋ, ਗਮਨਿਓ ਆਇਸ ਲੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਪਠਿਓ ਭੇਟ ਕੋ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਜੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਵਇਆ ਛੰਦ ਪੈਸੇ ਪੰਚ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ ਸੁੰਦਰ, ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਨ ਕੀ ਵਿਦ ਜੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਇੱਕ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਮਖਾ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਤੂੰ ਲੈ ਚੱਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਨਾ। ਲੈ ਕਰ ਪੰਥ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨਿਓ, ਤੇਰਿਓ ਨਾ ਕਿਸ ਥਲ ਥਕਤ ਨਾ ਸੋਏ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਥੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਣਥੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਥਕੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਸੰਯੰਤਨ ਅਸਵਾਰੀ, ਚਿਤ ਉਤਸਾਹ ਸੂਤ ਤਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸੋ ਸਿੱਖ, ਕੁਸ਼ਲ ਕਹਿਤ ਬੁਝੇ ਨਰ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਰਦ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਏ ਭਲਾ ਏ ਭਾਣਾ ਏ, ਬਸ ਆਹੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਤ ਘਾਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਂਚ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਆਇਓ ਤਿਸ ਛਿਨ, ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸੀ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ 10-11 ਵਜੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੈ, 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 3 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਰਜ ਕਿਉਂ ਝੁਕੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਝੁਕਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਕੋਈ? ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਟ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਟ ਪੱਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ। ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜੋ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਲਾਈਆਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।
क्योंकि प्रजा मूर्ख हो गई, जग दी भेडा चाल बन गई है। जिधर एक तुरिया फिरदा पढ़े लिखे अनपढ़ सारी उस पासे। पर उन्हां समयां जे कोई गुरु होए ने दुनिया दे पीर पैगंबर रहबर सुन के वेखो इतिहास किसी दे नाम नाल गुरु शब्द लगे मुहम्मद साहब किड्डे वड्डे गुणी ज्ञानी पुरुष होए किसी ने सुनिया गुरु मुहम्मद साहब आप पता नहीं सुनिया। कृष्ण जी आए, राम जी आए, श्री कह के सत्कार किया जाता पर किते नहीं सुनोगे गुरु राम जी गुरु कृष्ण जी सुनिया जी किसी ने। महात्मा बुद्ध वर्गा कोई ज्ञानी नहीं होया, सिर्फ नाम महात्मा बुद्ध। किसी जमदे बच्चे को पूछ लो पूरे वर्ल्ड में गुरु नानक साहब की फोटो दिखा के कौन ने सहज सुभाव आपे मुंह चो निकलदा ए गुरु नानक साहब ने आखो सतनाम गुरु शब्द तो दरगाहों मिले है ते कहते वो गुरता गद्दी सी जिन्हों वेख के कलगी वाले पिता ने आज सीस झुकाया है। जगत समस्त जो वर्त है नित प्रत सो सब चित में विदत है आए। मर्द जानते ने प्रगट चित दे विच ए गुरता गद्दी कली इस पृथ्वी दी नहीं इस धरती दी नहीं ये पूरे ब्रह्मांड दी है, पूरे ब्रह्मांड दी। जे सतगुर ब्रह्मांड दे मालक ने ताही ते देवी देवते मथे टेकदे उन्हां दा देश होर ते फिर गुरु नानक साहब जी दी कथा सुनी है तुसी पढ़ी भी है किथे किथे तक सतगुर जांदे रहे ने चंद तारियां ते तुसी उस बंदे दे घर जाओगे जिथे कोई तुहानू जानदा है, तुसी उस मुल्क विच जाना पसंद करोगे जिथे तुहानू कोई जानदा होवे। पर इस सृष्टि नू बनाया गुरु नानक साहब पातशाह ने ताइयों ते कदे ध्रुव तारे ते कदे चंद्रमा ते कदे किते जिथे तक अजे साडी साइंस नहीं पहुंची गुरु नानक साहब ने उथे चरण वाके भी आके क्यों सेवक सी उन्हां दे प्यार वाले बैठे सी। ए ब्रह्मांड दी समस्त जग दी गुरता गद्दी सी जिन्हों वेख करके दशमेश पिता जी दा मन खिड़िया। इस करके नहीं गद्दी सानू मिलण लगी है, इस करके इस गुरता गद्दी दे सदर्श जग विच चीज कोई नहीं मना उठ के सीस नवा दे आखो सतनाम। अजे ते वस्तुआं सिख कोले ने मेरे कलगी वाले पिता संघासण तो उठ पए सिख दा सत्कार करदे ने। कितिक मसंद बिलंद चिंत जुत चौं दिश महते मा सिख समुदाय। अपने संघासण ते सतगुरां ने सिख नूं बिठाया ओ सिख बहना नहीं चाहुंदा सी कहंदा महाराज मैं ते चरनां दी धूड़ा इत्थे किथे मर्द कहंदे नहीं भाई हुण ते धूड़ा बंद है इत्थे सिख नूं कोल बिठा के गुरु साहब आप बैठे ने। अज मर्ग दी हजूरी विच हजारां मसंद बैठे ने। अज किसी नूं मसंद कह दिओ बंदा शॉट बड़ा मारदा करंट लगदा ओ मैनूं मसंद कहना। उन्हां समयां ते शब्द बड़ा सत्कारयोग सी, अज ए शब्द वर्गा कोई जलील शब्द नहीं आखो सतनाम। अज दे समय ते मसंद कह दिओ ਜਿਹੋ ਜੀ ਟਮਾਤੀ ਸਿਰ ਚ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਚ ਮਸੰਦ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮਸੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇ ਚਿਤ ਰਹਿਤ ਸਮੀਪ ਕਦੀਮੀ ਕੇ ਚਿਤ ਨਏ ਦਰਸ ਹਿਤ ਆਏ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ क्योंकि अज कथा की आरंभता इस करके कवि जी आनंदपुर साहब का हाल दस रहे कि उत्थे है की कुछ है। कहते बेअंत संगतां जिन्हां नूं गिणिया जा नहीं सकदा आनंदपुर साहब वो इकट्ठियां होईयां जदों दे दशमेश पिता जी संघासण ते बैठे ने आनंदपुर साहब चल के आए ने चहल पहल बनी हुई है। शीघ्र करत सिख पहुंचियो तत छिन देख उठे सतगुर अगवाई। सिख संगतां वेख के हैरान सी कि सिख जदों दरबार विच प्रवेश होया ते बाजां वाले क्यों खड़े हो गए। अजेंदियां नूं गल समझ नहीं आई सत्कार हितों भी खड़े हो गए क्योंकि अंदर दी खेड़ थोड़ा कोई जानदा है भी गुरता गद्दी सतगुरां ने भेजी है। गुरु तेग बहादुर पातशाह शहादत दा जाम पीण लगे ने क्योंकि कवि जी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी दी बेशक कथा दी समाप्ति कर दित्ती है। वो एक पक्ष कह के उथों दा पक्ष खत्म कर आए ने हुण इस पक्ष नूं अगे लेके चले ने। ये कथा उस वेले दी जदों सतगुर जी तन करके बैठे सी क्योंकि सिख ते उदों दा ही तुरिया होया तुर के पहुंचना भी समय नाल है। पर इधर जिक्र कवि जी ने नवेड़ दिता क्योंकि कलगी वाले सतगुरां दी कथा ही बड़ी वड्डी है। वो कहंदे जे मैं दो बेड़ियां ते पैर रख ले ते मैनूं पता ही नहीं लगना किहड़े पासे जाना है। ते इधर दशमेश पिता सतगुर जी
बड़े सिखां समेत बह गए ने ते ओ सिख दे नेत्र भरे होए ने जो गुरता गद्दी ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਖੰਡ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੋਗੇ? ਡਗ ਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਅਬ ਤਉ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਧ ਪਾਈਐ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸਿਧੌਰਾ। ਸਿਧੌਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰੀਅਲ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਲੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਹੁਣ ਤੇ ਗਾਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਸਤਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਪੱਤ ਕਚੜੀ ਹੈ। 5 ਪੈਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਤਾ ਪਹੁੰਚੀ ਲਖੀ ਨਮੋ ਕਰ ਪੁਨ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆਏ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਤੇ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਹਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਧਰ ਪੈਸੇ ਆਗੇ ਸਭ ਦੇਖਤ ਲੈ ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ ਝੋਲੀ ਮਹਿ ਪਾਈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਖਾ ਦੇ। ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਜੋ ਵਸਤਰ ਸੀ ਸੀਸ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆ ਗਈ। ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਬੰਦਨ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨਸ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨ ਸੀਸ ਟਿਕਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਅਵਗਿਆ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ। ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਸਰਬ ਕੋ ਨਮੋ ਕਰੀ ਚੋਂ ਦਿਸ਼ ਮੁਖ ਫੇਰ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਇਸ ਲੈ ਸਤ ਗੁਰ ਕੀ ਬੈਠਿਓ ਸਨਮੁਖ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਦਰਪਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਏ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸੁਧ ਬੂਝੀ ਸਭ ਲੱਗਿਓ ਸੁਨਾਵਨ ਤੁਰ ਕੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਖੋਟ ਬਟੀਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਐ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਗ ਰਗ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਪਾਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਮਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਤ ਕਠਿਨਤਾ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕੀ
ਨਹਿ ਕੁਛ ਜਾਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਲੇਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਤੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਸੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰੰਗ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਏ। ਬਦਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਇਕ ਸਮ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਜਥਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਿਰਹਿ ਅਰਬਿੰਦ। ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਿਤ ਝੜਕਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਰ ਵੀ ਢਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਦਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਠੇ ਨੁਰੰਗਾ ਕੁਮਤ ਮੁਲਾਨੇ, ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਉਮਰਾਵ ਬਿਲੰਦ। ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਉਮਰਾਵ ਐਲਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਖੋਟੇ ਖੋਟੇ ਮੌਲਵੀ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੁਛ ਕਰਹੁ ਦਿਖਾਵਨ, ਕਹਿ ਤਜ ਦੇਹੋ ਧਰਮ ਜੋ ਹਿੰਦ। ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਊ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਬ ਸ਼ਿਰੋਮਨ ਸ਼ਰਜ ਆਵੋ, ਵਦੈ ਦੀਨ ਤੋ ਮਨ ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਹੁਣ ਲਾਭ ਕੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ? ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਜੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਧਰਮ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਧਰਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਧਰਮ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਅੱਖ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਪਿਓਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਸਚਾਈ ਦਾ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਵਿਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਦ ਜਿਤਿਕ ਜਗ, ਤੁਮਰੀ ਦਿਸ਼ ਦੇਖਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਬਾਹੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਰਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਜੋ ਮਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ, ਕੋਈ ਪੂਜੇ ਨਾ ਪੂਜੇ, ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ,
ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਖ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਕ ਤੇ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਨਾ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿਸੋ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ, ਮਨ ਹੈ ਕਹਿਓ ਤੁਰਕ ਜਗ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤੁਰਤੀ ਵਜਾਏਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੁੜਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮਚਿਤ ਚੈਤਨਾ ਜੇ ਅਤ ਰੁਚ ਕਰ, ਅਜ਼ਮਤ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹੋ ਕਹਿ ਜੋਏ। ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੰਗਤ, ਨੇਤਰ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸੀ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਹੁ ਕਰੇ ਅਧਿਕ ਹੀ, ਜਿਵ ਭਾਕੇ ਦਿਖਰਾਵਤ ਸੋਏ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਦਰਪ ਪ੍ਰਿੰਦ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਦੀਨਸ, ਵੱਡ ਮਰਾਤਬਾ ਪਾਇਓ ਤਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਅੱਖ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਕੱਜੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਵਧਿਓ ਸਮਾਜ ਸੋ ਜਸ ਜਗ ਮਾਹੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਰ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ਨ ਮਹਿ ਤੁਮ, ਪੁਜਵਾਵ ਹੋ ਜਿੰਦ ਦਿਸ਼ ਚਦ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਬਰ ਗਈ ਤੇ ਆਈ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਮਜ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਰ ਪਰਖ ਕੇ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਪਰ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਮਰਦ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਝ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਨ ਹੈ ਤਿਸ ਕੋ, ਦੇਹੋ ਅਜ਼ਮਤ ਨਹਿ ਕੀਜਹਿ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ, ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗੇ ਆਏ।
गुरु कहियो मूर्ख चवगता दुष्ट कुपता मता मंद। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ? ਮਰਦ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਵਗੱਤਾ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਵਗੱਤਾ ਉਹਦਾ ਗੋਤ ਸੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚਵਗੱਤਾ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਪਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਏ। ਦੁਰਮਤ ਰਤਾ ਹੋਏ ਬਿਨ ਸਤਾ ਹੋਤਾ ਤੁਰਕਨ ਤੇਜ ਬਿਲੰਦ। ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਖੋ ਲੈਣੀ। ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਜੋ ਨਰਕ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਹਉਮੈ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਘਰ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਏ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ, ਨਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਝੱਕ ਮਾਰਤ ਤੱਤਾ ਹੋਏ ਕਰਮਤਾ ਬਨਹਿ ਉਵਤਾ ਕਰਦਾ ਦੁੰਦ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਕ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਆਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨਾ ਰਿੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਗੁਰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਖੋਵੇ ਤਿਸ ਨੰਦਾ ਨੰਦ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਈ? ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖੋ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਬਚਨ ਖੋਇਆ। ਜੇ ਬਚਨ ਨਾ ਖੋਂਦੇ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਮਾਇਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਨਾ, ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਾ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਚਰਖੇ ਘਮਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ। ਸੂਤ ਕੱਤਣ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ? ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਚਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ। ਕਰਾ ਮਾਤ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹਿਰ ਜਨ ਦਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋ ਐਸ ਨ ਕਾਜ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਚਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਹਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
तेरे वर्गा सबर ते सिदक भी किसे च नहीं होना। आखो सतनाम। ऐना सबर ऐना जुल्म देख के भी औरंगजेब दे सामने उन्हां सिर नहीं झुकाया, उन्हां ई ना मन्नी। नाटक चेटक कर दिखरावन प्रभ लोकन कह आवत लाज। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ, ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੋ ਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਕਨ ਪਿਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਓਏ ਕਰਕੇ ਆਖੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਈਏ, ਜੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਾਜੀਆ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆਵੇ ਝੱਲੀ ਚੱਲ, ਸਹੀ ਚੱਲ, ਪਰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਦੋਸ਼ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਈਦਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵੱਜ ਗਈ। ਕੋਈ ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮਰਦ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ